ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, मैं ਹਾਂ अंकित सिंह राणा ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ 5ਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 6ਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ 6ਵਾਂ ਤੇ 5 ਲੈਕਚਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, चैनल पर जाके तुसीं वो वेख सकते हो, ठीक है। उस तो बाद ही थानू ये 6वीं जी वीडियो है, जोड़ा लैक्चर है ये समझ आऊगा। अज की इस वीडियो च आपां डिस्कस करांगे अपने संविधान का भाग चौथा, जिसका नाम है DPSP यानी राजनीति नीति निर्देशक सिद्धांत, और भाग चौथा ए है ना, जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी बुनियादी फर्ज या मौलिक कर्तव्य जिन्होंने आपां कहते हैं। तो ये अज आपां वीडियो च डिस्कस करांगे, ठीक है। जुड़ सकते हो साडे नाल तुसीं साडे इंस्टाग्राम अकाउंट ते, ये साडे इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम है बई, ठीक है। तो टैलीग्राम का जोड़ा लिंक है वो थोड़ा वीडियो के डिस्क्रिप्शन च मिल जूगा। अज तो आप वीडियो च एक होर नई चीज़ ऐड करांगे बई, जोड़े कमेंट ने जोड़े मैनूं लगदा है ना भी थोड़ा पता होने चाहिए ने, कुछ स्टूडेंट ने जोड़े क्वेश्चन पूछते हैं तो वह भी आप वीडियो के एंड च डिस्कस करा करांगे। ये कुछ स्टूडेंटा ने बढ़िया क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये आप वीडियो के एंड च देखांगे बई, ठीक है। तो आप भाग चौथे तो शुरू करते हैं। भाग चौथा की है बई, भाग चौथे का नाम है DPSP यानी डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये 36 तो लैके 52 अनुच्छेद तक चलता है भाग चौथा। तो इनू आप पंजाबी च राज दे नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। देख लेंगे है की है। जोड़े डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ने या राज दे नीति निर्देशक सिद्धांत ने, ये जो गौरमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया सीगा है ना, जोड़े अंग्रेज जोड़ा एक्ट लेके आए सी, सब तो वड्डा एक्ट यही सीगा 1935 वाला। उहदे विच भी सीगे राज दे नीति निर्देशक सिद्धांत, बस उत्थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनस के नाम नाल लिखिया होया सी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी डायरैक्ट बनता है बई कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनस किसनूं कहा जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनस कहा जाता है राज दे नीति निर्देशक सिद्धांतां नूं, है ना। जां फिर इदां करके क्वेश्चन आ जाता है कि जिहड़ा गौरमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ਨੂੰ किस नाम तो लिखा गया सी, या मतलब ਉਹਦਾ की नाम सी, है ना। इदां करके क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है तुसीं। तो इस तो इलावा ये राज दे नीति निर्देशक सिद्धांत है की ने, पहले आप वही डिस्कस कर लेंगे हैं। द राज दे नीति निर्देशक सिद्धांत बई ਉਹ वाले काम ने ਜਿਹੜੇ एक चंगी सरकार ਨੂੰ करने चाहिए हैं एक देश वास्ते, है ना। ਜਿਹੜੀ कोई भी गौरमेंट होगी, है ना, अपनी चाहे स्टेट गौरमेंट होगी भावें सेंटर गौरमेंट होगी, वो एक ਜਿਹੜੀ अच्छी गौरमेंट होंगी है ना, उन्होंने की काम करने चाहिए हैं, वो सारे काम इत्थे लिखे हुए हैं इस चैप्टर के विच, ठीक है। तो ये वो चैप्टर है। बाकी ये बारे होर क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसका फोकस की है, ठीक है ना। डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का फोकस किहदे ते है या मेन काम की है इसका। तो यदा मेन काम है बई एक वैलफेयर स्टेट बनाना। ये बई क्वेश्चन जेल वार्डर के पेपर च भी आया सीगा, सब इंस्पैक्टर च भी पूछा गया कि डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मेन फोकस की है, मेन काम की है इसका। तो इसका मेन काम है वैलफेयर स्टेट बनाना, ठीक है ना। ऑप्शन च तुहानूं मिल जूगी पुलिस स्टेट, मिलिटरी स्टेट, है ना, इदां करके। बट सही आंसर हुंदा है उसदा वैलफेयर स्टेट। वैलफेयर स्टेट वो वाली स्टेट हुंदी है जिथे जिहड़ा लोकां नूं न्याय है ना, वो मतलब चाहे वो समाजिक तौर पर हो गया, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो गया, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो गया, वो मिलता है ना। जिहड़ा न्याय है तुसीं लिख लो, कई बार ये भी पूछा जाता भी किन्नी तरह का न्याय मिलता है ना, जिहड़ी जस्टिस है वो किन्नी तरह की मिलती है। तो वो 3 तरह की जस्टिस जिहड़ा अपनी जनता है उन्होंने मिलती है ना। एक तो समाजिक होगी यानी सोशल जस्टिस मिलूगी उन्हें, समाजिक तौर पर जस्टिस, समाजिक तौर पर न्याय मिलूगा उन्होंने, है ना। एक इकनॉमिक हो गया आर्थिक तौर पर, ठीक है। एक अपना राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल तौर पर भी उन्होंने न्याय मिलूगा। ये 3 तरह का न्याय मिलता है एक वैलफेयर स्टेट के विच, है ना। इदा करके तुसीं याद रख सकते हो। बाकी इन्हां दा नेचर पुछ लैंदा ये किहो जिहे हुंदे ने, डायरैक्ट क्वेश्चन आ जाता है बई जिहड़े राज दे नीति निर्देशक सिद्धांत ने उन्हां दा नेचर की है, वो किहो जिहे ने। तो बई वो नॉन जस्टिसेबल ने, है ना। नॉन जस्टिसेबल का मतलब की है, वो नॉन एनफोर्सेबल बाय लॉ ने, उन्होंने कानून के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, ठीक है ना। मतलब जे तुहानूं देखो ये है कि ने राज दे नीति निर्देशक सिद्धांत ये ने बई एक सरकार ने की काम करने चाहिए हैं, है ना। ये लिखा होया कि सरकार ने ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, है ना। इदा करके लिखा होया। बाकी वो सरकार करे ना करे
ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਇਹ ਨੋਨ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਬਾਈ ਲਾ ਨੇ, ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਨ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਬਾਈ ਲਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਇਹ 36 ਤੋਂ 51 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, 36 ਤੋਂ 51 ਤੱਕ ਨੇ ਮਤਲਬ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਸ ਤੇ ਵੂਮੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ, ਹੈ ਨਾ, ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਖਦਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਦਾ ਕੂਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜੇ, ਬਟ ਉਹ ਉਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੰਚਾਲਨ ਉਹਦਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਉਹਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਫੋਰ ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਬਈ, 39A 39B C D ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਜਿਹੀ ਕਰੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਬਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 39A। ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ A ਹੈ ਬਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛੋਟਾ A ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ A ਹੈ 39A। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 39 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 39A ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਰਾਹੀਂ 1976 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਅਰ ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 39A 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 40। ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਾਈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। SI 'ਚ ਵੀ ਆ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 40 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 40 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਰਟੀਕਲ 41।
ਆਰਟੀਕਲ 41 ਹੈ ਬਈ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਪਾਹਿਜ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਪਰਸਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੋਈ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਿਜ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ 41 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਿਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 41 ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਈ ਆਰਟੀਕਲ 42। ਆਰਟੀਕਲ 42 ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 42 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 42 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਫਰਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਆ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਦਾਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਖੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਹੈ ਜਣੇਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਵੂਮੈਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ 42 'ਚ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮੈਨਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ 42 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ 42 'ਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਈ ਆਰਟੀਕਲ 43। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆਰਟੀਕਲ 43 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਅਜਿਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 43 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਟੀਰ ਜਾਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਮ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਤਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 43 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 43 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 43A, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹੀ 42ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1976, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 1976 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 43A। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ 43 ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 1976 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। 42ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1976 ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 42ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਇਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ? ਮਿੰਨੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਲਘੂ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਲਘੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1976 ਨੂੰ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਬਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਲਘੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1976 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਈ। ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1976 ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਚੁਆਲ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਬੋਰਡ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਮੁਸਲਿਮਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲੇ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਗੋਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਗੋਆ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਗੋਆ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੋਆ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕਲੌਤੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਈ ਆਰਟੀਕਲ 45। ਆਰਟੀਕਲ 45 ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 45 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਈ ਆਰਟੀਕਲ 46। ਆਰਟੀਕਲ 46 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆਰਟੀਕਲ 46 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੇ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਅਕ ਯਾਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਰਥਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸੁਧਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ 46 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 47 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਰਟੀਕਲ 47 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰੇ, ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬਈ ਪੋਸ਼ਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ 47ਵੇਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਸ਼ੀਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ 48। ਆਰਟੀਕਲ 48 ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 48A, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 48A ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ 42ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੀਗਾ 1976 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 48A, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ A 48 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 49 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਰਟੀਕਲ 49 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਕ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਿਲ ਹੋ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਸਥਾਨ ਨੇ, ਸਮਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ 49 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ 50। ਆਰਟੀਕਲ 50 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਫਰੋਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ? ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਬਈ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ SDM ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈ, DC ਹੋ ਗਿਆ, IPS ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 50 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮਿਕਸ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਮਤਲਬ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੰਧੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੁਲਝਾਉਣ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਮੌਲਿਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਹੜੇ 36 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ 51 ਤੱਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨ 39 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 51 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਏ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਲਝਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਬਰਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭਾਗ 4 ਹੈ DPSP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਬਈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਹੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਚੌਥਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਆਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 38, 39 ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 40, 43, 46, 47 ਅਤੇ 48 ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 40, 43, 46, 47, 48 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 40 'ਚ ਉਹੀ ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਈ। 43 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨੇ, ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ 43 ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 46 ਕੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 40 'ਚ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ SC ਨੇ, ST ਨੇ ਜਾਂ ਅਦਰ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 46 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ 47। 47 'ਚ ਕੀ ਹੈ, 47 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ 47 'ਚ, ਆ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 47 'ਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਰਟੀਕਲ 47 'ਚ ਇਹ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 48। ਆਰਟੀਕਲ 48 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਊਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ। ਗਊ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਛੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 48 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਬਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ बढ़ावा ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਈ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਚੌਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਭਾਗ ਚੌਥਾ A, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 4A। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, 51 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਯਾਨੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ 1950 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਰਾਹੀਂ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਰਾਹੀਂ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਘੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਮਿਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਲਘੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਨੂੰ? 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ। 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਘੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੋੜੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ 8 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ, 8 ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 8 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 8 ਨੇ। ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? 8 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 2 ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਐਡ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 8 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? 10 ਨਿਊ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਐਡ ਕਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ? ਉਹੀ 42ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1976, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1976 ਦੇ ਰਾਹੀਂ 10 ਨਵੇਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਰਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਨਵੇਂ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਸਨ? 10, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਉਹ 10 ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਓਰੀਜਨਲੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ 10 ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਨਾਓ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 11 ਨੇ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 11 ਨੇ। ਇਹ 11ਵਾਂ ਕਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ ਮੌਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਨੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਨੇ।
बुनियादी फर्ज यानी मौलिक कर्तव्य ने बई। अच्छा, ये अपने लई किहड़े देश तो ने? ये अपने रशिया तो लए ने बई, ये भी पॉइंट याद रखना है। बुनियादी फर्ज अपने किहड़े देश तो लए ने? रूस या फिर USSR, है ना, ਜਾਂ सोवियत संघ भी आप कह सकते हैं। ये एक ही देश है, ठीक है। मतलब रूस का जोड़ा पहला रूस सीगा वो USSR सी, सोवियत संघ काफ़ी देशों तो मिल के बनया हुआ सी, बाद च टुट गया, हुण कल्ला रूस रह गया, ठीक है ना। तो इस तो अपने लए सीगे बुनियादी फर्ज, ठीक है। ये बई ये वो काम ने, वो ड्यूटीज़ ने जिहड़ी एक आम बंदे दियां अपने देश के प्रति बनदियां, है ना। देखो अपने पहला मौलिक अधिकार पढ़े अपने, है ना, एक बंदे कोल किहड़े किहड़े अधिकार हुंदे आ। हुण जे अधिकार ने उहदे कोल तां उहदी कोई रिस्पोंसिबिलिटी भी देश के प्रति बनती है, उहदी कोई रिस्पोंसिबिलिटी भी देश के प्रति बनती है, ठीक है। तां ਉਹੀ रिस्पोंसिबिलिटीज़ ने जिहड़ी है ना, ड्यूटियां ने, वो इस चैप्टर च ऐड ने, ठीक है। ये देखो टोटल 10 सीगी, ये सारी मेरे हिसाब नाल तुहानूं याद करने की लोड़ है कोई नहीं, ठीक है ना। एक बार हल्का जिहा देख लिओ की है, ये याद इदां ही रह जाती है ना। जिवें पहली ड्यूटी किहड़ी अपनी, पहली ड्यूटी है भी संविधान का पालना करना, है ना। अपना जिहड़ा राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय गीत है आदि है, इन्हां दा की करना है, आदर करना है ना। एक तो ये हो गया, ठीक है। एक अपने देश के जिहड़े फ्रीडम फाइटर होए ने, है ना, उन्हां दी की करना है, उन्हां दे रस्ते ते चलना है ना, उन्हां दे जिहड़े विचार सीगे, आदर्श सीगे, उन्हां दी कदर वगैरह करना, है ना। एक ये हो गया, ठीक है। भारत देश है जिहड़ा, है ना, उहदी प्रभु सत्ता, एकता, अखंडता नूं कायम रखना, सुरक्षा करनी, ये भी साडा फर्ज बनता है ना। फिर चौथा है बई देश की रखिया ते राष्ट्रीय सेवा लई जदों भी बुलाया जाए, है ना, जदों भी तुहानूं देश की रखिया दे लई बुलाया जाए, है ना, उस टाइम उस देश की सेवा करने के लिए तैयार रहना है, ठीक है ना। ये भी हो गया, ये 4 बड़े सिंपल जे ने। पंजवां क्या है? पंजवां है जी अपना जिहड़ा देश है ना, उस अलग अलग धर्मां दे, भाषा दे जां अलग अलग इलाकिਆਂ दे जिहड़े लोग ने वो बहुत ने, है ना। तो बस उन्हां दे विच आपस दे विच की है, भाईचारा बना के रखना है, ठीक है ना। भाईचारा बना के रखना है, तो औरतों की इज्जत करनी है, इदां करके है, ठीक है ना। ये भी साडी की है, ड्यूटी है ना। फिर अपना जिहड़ा देश है, उहदा जिहड़ा अमीर विरासत है उसकी, है ना, काफ़ी कई हज़ार साल पुराना अपना देश है ना। अलग अलग तरह के लोग ने, अलग अलग संस्कृति, कल्चर वगैरह, है ना। वो सारे दी अपने की करनी है, कदर करनी है, तो उन्होंने अपना संभाल के रखना है अपने कल्चर को, ठीक है। ये भी सिंपल है, हो जूगा याद, है ना। उस तो बाद है अपने जिहड़े जंगल ने, झीलां, नदियाँ, जंगली जीवन है ना, वातावरण है, इन्हां दी रखिया करनी, सुधार करना, तो इन्हां प्रति हमदर्दी रखना भी साडा फर्ज बनता है ना। अपने देश के इन्वायरमेंट की केयर करना, जंगली जीवन की केयर करना, है ना, जंगलों की, तो जिहड़े जीव जंतु ने उन्हां प्रति हमदर्दी रखना भी एक साडा की है, फर्ज है। फिर है बई अपना जिहड़ा सुभाव है ना, वो विग्यानिक रखना, अपना जिहड़ा दृष्टिकोण है, अपनी जिहड़ी तुसीं कह सकते हो विजन है, वो साइंटिफिक रखना है ना, इदां करके, है ना। ये सारा मतलब अपने आप को की रखना है, सुधार की भावना नूं विकसित करना अपने दे विच, है ना, मानववाद, इदां करके, ठीक है। ये हो गया पॉइंट। फिर है बई अपना जिहड़ी पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, जनतक संपत्ति है, उसकी राखी करना, हिंसा नूं रोकना, जिवें दंगे फसाद दे विच, है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी नूं काफ़ी नुकसान हुंदा है ना, ट्रेन वगैरह लोग जला देंगे, है ना, बसां फूक देंगे, इदां करके, है ना, सरकारी संपत्ति च तोड़ फोड़ करते हैं, ये नहीं करना बई, है ना, इनू रोकना है, ये भी साडा की है, फर्ज है। उस तो बाद व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सारे खेत्रों में उत्तमता की कोशिश करना, ठीक है। मतलब अपना जिहड़ा हर काम दे विच अपना की है, बेस्ट देने की कोशिश करनी है, ताकि जिहड़ा देश है अपना वो हौली हौली तरक्की कर सके, है ना। देश है जिहड़ा लगातार अपना उचाइयां नूं प्राप्त कर सके, उच्चे पद्धरां ते चढ़े, है ना। अपना मतलब आप जिस भी काम च हैगे, अपनी जॉब है जो भी, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, अपने वालों अच्छा ही करने की कोशिश करनी है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है, ताकि साडे देश नूं की हो सके, फायदा हो सके। ये जे तक अपने पढ़ ले, टोटल 10 हो गए बई। ये 10 मौलिक जिहड़े कर्तव्य सीगे, बुनियादी फर्ज, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये संविधान दे विच 1976 दे विच ऐड करियां गई सी, ठीक है ना। टोटल 10 ये अपने पढ़ियां है। 11वीं फिर ऐड करी गई है, ये ते क्वेश्चन आंदा है बई 11वीं नूं 86वें संशोधन राही 2002 दे विच शामिल कराया गया सी, ठीक है। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी की गौरमेंट सीगी, ठीक है ना।
ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਿਆ ਸੀ 86ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਰਾਹੀਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਪੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈਏ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 11ਵਾਂ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ 86ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਰਾਹੀਂ 2002 ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 11ਵਾਂ ਮੌਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵ ਸੀਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਉਹ ਕਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ 2002 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ? ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ 11 ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲ 11 ਹੋ ਗਈਆਂ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਸੀਗੀ, ਇਹ 1976 'ਚ ਜੋੜੀ ਗਈਆਂ। 42ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੀ। 11ਵੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। 86ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੀ। ਇਹ 42ਵਾਂ ਸੀ, ਇਹ 86ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 11 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 1 ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, 2 ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ 11 ਦੇ 11 ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਖੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੱਲੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਬਈ। 3 ਇਹ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇਹ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਬਾਕੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਬਈ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰੂਗਾ ਬਈ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ? ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਲਈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 11 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਮੰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਨੋਨ ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਗ ਚੌਥੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਗ ਚੌਥੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ DPSP, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੋਨ ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸੇਮ ਇਹੀ ਨੇ ਬਈ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਨ ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ 11 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ,
ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਬਈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 5 ਭਾਗ, 5 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਚਲੋ 5 ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ 4A ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਖੇਤਰ, ਆਰਟੀਕਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਤੋਂ 11। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ। ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ 36 ਤੋਂ 51 ਤੱਕ। ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਬਈ 51A, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਛੇਤੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ PDF ਵਾਸਤੇ। ਬਈ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ PDF ਇਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ PDF 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਤੇ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਤੇ ਬਣਾਓ। ਬਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਵਰ। ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਉਹ ਸਭ ਹੋ ਜੂਗਾ ਬਈ। ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਦੀਪ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ 3 ਵਾਰ ਦੀਪ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 3 ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਬਰਤਾਨੀਆ, UK ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ? ਇੰਨੇ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਈ, ਇਹ ਯੂਰਪ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ 7 ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੇ, 7 ਮਹਾਦੀਪ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ ਇਹ ਯੂਰਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖੀਏ, ਇਹ ਟਾਪੂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਟਾਪੂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਗਏ ਉਹ ਟਾਪੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਈ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ ਬਾਈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਵੇਲਸ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨ 3 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ? ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਪਲਸ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਵੇਲਸ। ਇਨ 3 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਬਰਤਾਨੀਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ 3 ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਆ ਬਈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਲੱਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੰਡਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਲਸ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟਾਪੂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਹੈ, ਨਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਦਰ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇ ਇਨ 3 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਲੱਸ ਨਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਾਈ UK, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਸਮਝ ਗਏ। ਜੇ ਇਹ 3 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਸ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਜੇ ਇਹ 4 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਵੇਲਸ ਤੇ ਨਦਰ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਨਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 4 ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ UK। ਤਾਂ UK ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਦੀਪ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 399 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, 73, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ 205 ਹੈ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਇਹਦੀ 1 ਸੀਟ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ 1 ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ 1900 ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ 46 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ 47 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, 20-30 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ MA ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ MA ਦੀ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ, ਮੇ ਵੀ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ MA ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਰਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਸਰ ਕਾਊ ਸੈਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਊ ਸੈਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ, ਕਾਊ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਊ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਊ ਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਸਾ, ਦੇਖੋ ਕਾਊ ਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, 48 ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ 48 'ਚ ਕੀ ਹੈ, 48 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, 48 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਸੰਗਠਨ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 48 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਟੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਈ, ਪਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਨੇ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ।
ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਜੈਨ, ਬੁੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਖੋ ਬਈ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਆਪਣੇ? 2 ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 29 ਅਤੇ ਇੱਕ 30, ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। 30 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸਿਖਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣ, ਬਟ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦਾ ਯੂਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬਈ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।